दोहरा अंध तुंद बहुतुमते चढ़ी तूले असमान तुम परी बीर के मानी सबने आन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, धनता दे पात्र हो। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के इकत्र हो के अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफल कर रहे। अज अस्सू दे महीने दी सकरांत दा दिन है। साहिब दा फरमान है, अस्सू सुखी बसंदियां जिन्हां मया हर राय। पर उस तो पहला असन प्रेम उमाहड़ा, इदां दी भावना जग्यासू दे हिरदे च होनी चाहिदी है कि जिन्हां दे हिरदे विच प्रेम दे सहित उमा पैदा हुंदा, उत्साह पैदा हुंदा। उमक्यो हियो मिलन प्रभताई, खोजत चरियो देखो प्रिय जाई। फिर उन्हां अंदर तड़प जागदी है, क्यों मिलिया हर जाए। किवें असीं हरि नूं, वाहिगुरू नूं, परमेश्वर नूं जाके मिलीए, उहदे विच भेद होईए। और जेड़े इसे आनंद सहित प्रेम दी भावना रख के हिरदे विच परमेश्वर दे राह दे पांधी बनदे हन, उन्हां जीव रूपी इस्त्रियां दे सिर ते साहिब दी माया वरतदी है, किरपा वरतदी है। और इह अस्सू दा महीना उन्हां जीव रूपी इस्त्रियां लई सुख सहित बतीत हुंदा है। लड़ीवार इतिहास दी कथा कलगीधर पंथ दे वाली सतगुरु जी निर्मोहगढ़ साहब तो चले हन। वैरी दल दा घेरा है, वैरी दल दे घेरे नूं चीरदे जा रहे ने। सूबा सरहंद वजीदा, पहाड़ी राजियां दियां फौजां हमला करके गुरु खालसे नूं सतगुरां नूं रोकना चाहुंदे ने। भाई साहिब चंद जी इहो जी बहादरी नाल लड़े। लड़दियां लड़दियां आखिरकार वैरी दे दल च घिर के शहादत दा जाम प्राप्त कर गए। पहाड़ीए ते तुर्क कहंदे सन कि असीं साहिब चंद दी जिहड़ी लोथ है ਸਿੰਘਾਂ नूं चुकण नहीं देनी। पर कलगीधर पंथ दे वाली सतगुरु आप आए और वैरी दे घेरे नूं चीर के पासे कीता, हटाया। और भाई साहिब चंद जी दा शरीर उथों चुका के उहदा अंतिम संस्कार कीता। सतलुज दरिया दे कंढे ते जंग हो रहा है। वैरी चाहुंदा असीं खालसे नूं सतलुज दरिया पार नहीं करन देना। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे समेत सारे खालसे ने निर्णय किया है कि वैरी दल नूं मार के असीं सतलुज दरिया पार करना। आओ मन और बिरतियां एकागर करिए। कलगियां वाले चोजी प्रीतम श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदियां च धारण करते होया आप दे जीवन ते रसना दे कल्याण नमित आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਬੋ ਧੂਮ ਤੇ ਚੜੀ ਧੂਲ ਅਸਮਾਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਮਚ ਗਈ। ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੂਮ ਪਰੀ ਬੋ ਬੀਰ ਕੀ ਮਾਨੀ ਸਭ ਨੇ ਆਨ। ਵੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧੂਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਹਨ। ਨਵ ਨਾਮਕ ਚੰਦ ਤੜ ਪੜ ਤੁਪਕਨ ਤਜ ਤਜ ਅਰਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਫੜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਗਨ ਹੱਥ ਹੱਥ ਮਰਤ ਸੁਜਿਤ ਕਿਤ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਟੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੂ ਕਰਕੇ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਤਦਰਵ ਤਟ ਪਰ ਅਟਕ ਸੁਪਟ ਬਰ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਟਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਦਲ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਪ ਰੂਪ ਲਰ ਕਰ ਮਿਟਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਰ। ਪੈਰ ਰੁਪ ਰੁਪ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਲੜਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਸਰ ਖਰ ਕਰ ਖਤ ਤਨ ਤਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਲ ਵੱਡ ਪਰ ਪਰ ਤਜਤ ਤੁਰਤ ਤਰ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨਖ ਦੀ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪਨ ਸਮਸਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਸਰਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪਨ ਸਮਸਰ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਉੱਡਣੇ ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਫੁੰਕਰਤ ਅਰ ਪਰ ਔਰ ਫੁੰਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਬਿਦ ਬਿਦ ਗਿਰ ਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰ, ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਤ ਸੋ ਭਰ ਪਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਾਂ ਚੋਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਵਹਿ ਟੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਪੁਨ ਸਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪ ਤਨ ਲੈ ਲੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਥਿਤਰੋ ਕਹਿ ਔਰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਠਹਿਰ ਜੋ ਵੱਡਿਓ ਸੂਰਮਿਓ ਦਲੇਰੋ, ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿਓ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਵੰਗਾਰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ ਉਰ ਕਰ ਕਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਰਸ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤਰ ਤਰ ਧਰ ਤਰ ਔਰ ਧਨਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਚਾੜ ਕੇ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰ 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 ਹਰ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਕਤ ਸਰ ਖਰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੋਏ ਉੱਡਣੇ ਨਾਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਚਲਾ ਚੰਦ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਬਿਲੰਦ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਮਚਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਅੜ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਧਰਨਾ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਣ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਹੁਲਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਪੁੰਜ ਸੰਗ ਬਾਤ ਬੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜੋਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ, ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੀਰਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੋਧਦਿਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੀਏ ਤੁਫੰਗ ਕੋ ਜੋ ਅਗਰ ਆਨ ਕੀਨ ਟੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਢੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਥ ਕੋ ਛੁਟਾਏ ਲਿਓ, ਮੋਰ ਲਿਓ ਮਾਰ ਸੋਏ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਗਲਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਰਾਖੀਏ ਨਦੀ ਔਰਾਰ ਸ਼ੂਰ ਸ਼ਤਰੂ ਜੇ ਸਮੂਹ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਧਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦਰਿਆ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਹੈ ਉਲੰਘਨੋ ਹਟਾਏ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰੋ ਵੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਾਚਰਾ ਕੇ ਆਪਨੇ ਨਿਵਾਰੀਏ ਤੁਫੰਗ ਮਾਰ। ਫੌਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਢੁਕਣ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਨ ਸ਼ੂਰਿਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਆਦ ਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਯੂ ਤਾਨ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਏ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਹੇਲ ਡਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਆ ਕੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਨ ਨਾਏ ਦੀਜੀਏ ਹਨੀਜੀਏ ਉਚਾਰ ਊਚ। ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਰੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਜੋ ਵੱਡਿਓ ਸੂਰਮਿਓ, ਜੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਕੋ। ਬਾਨ ਮਾਰ ਤੀਚ ਨਾ ਜੇ ਪੀਛ ਨਾ ਲਗੰਤ ਮੂਝ। ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਪਦ ਚੰਦ
ਪਿਖ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਮਨੇ ਆਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਰਿਸਤਾਰੀ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਅਗਾਰੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਰੋਦਾ। ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਮੜਿਓ। ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਵੀਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚੇ। ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਰਜੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗੱਜੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ। ਗਇਓ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਤਹਾਂ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪਏ ਹਨ। ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹਿਆ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਨ ਲਈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤਾਏ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਏਦਾਂ ਭਵਕ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਸ ਹੀਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਨੋ ਸੁਪਟ ਬਰ ਗੁਰ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਗਏ ਹਟਾਵਨ ਆਗੇ। ਇਹਦਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਮੂ ਮਲੇਛਨ ਰੋਕਤ ਉਤਤੇ। ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸਿੰਘ ਸੁਬਰਜਨ ਲਾਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਵਰਜ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਪਟ ਭੇੜ ਭਯੰਕਰ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਦਲਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਂ ਮਿਲੰਦਿਆਂ ਭੇੜ ਪਿਆ ਨਿਹੰਗਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਪੁੰਜ ਬਰਖਾਏ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਵਾਛੜ 31 ਸੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਖਤੰਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨੇਜੇ ਤੇ ਬਰਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਥਾਵਤ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁੱਥ ਜੁੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਾਵਤ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਸੂਰਮੇ, ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ ਜੱਫੇ ਚਾੜ ਲਏ ਔਰ ਜੱਫੇ ਚਾੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਸਲੀਆਂ ਮਸਲ ਮਸਲ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਉਲਟਾਏ। ਮਾਰ
ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਹਲੀ ਚਮੂ ਅਵਲੋਕ ਵਜੀਦ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਪਟ ਔਰੰਗ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤਿਤ ਕੋ ਜਾਏ ਤੁਰੰਗਮ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਕ ਲਿਏ ਤਿਸ ਠੋਰੰਗ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਖਪਰੇ ਤੀਚਨ ਪੀਚਨ ਸਤਗੁਰ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੂਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਖਪਰੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਐਂਚ ਐਂਚ ਗਨ ਮਾਰੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਮੇਤ ਰਣ ਖੇਤਰ ਓਸੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਜੀਦੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲੜਨ ਲਈ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਰ ਗਿੱਚੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗੀ ਕਿਤਕ ਸੰਘਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 5-4 ਤੀਰਾਂ 'ਚ 25-30 ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਤਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਰੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਾ ਬਿਨ ਰਿਪਕੀਨੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਰੋਕਨ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰਾਨ ਬਹੀਨੋ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਕੇ। ਲੂਜ ਰੇ ਬੋ ਜੂਜ ਪਰੇ। ਏਦਾਂ ਲੁੱਝਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ, ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਤਹਾਂ ਨ ਠਹਿਰਨ ਦੀਨੋ। ਅੱਗੇ ਠਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਲਤਾ ਜਲ ਪਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਠਿੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਲੜਤ ਪਿਆ ਨੋ ਕੀਨੋ। ਏਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਰਿਸਕੋ ਤਰ ਤਰ ਬਲ ਕੋ ਕਰ ਕਰ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਰੋਕਨ ਫਿਰ ਚਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਹ, ਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਈਏ ਪਾਰ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਤੇ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਮਰ ਮਰ ਗਿਰੇ ਤਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਮਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠਹਿਰ ਨ ਦੇਤ ਸਰਨ ਕੀ ਬਰਖਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 3-4 ਬਿਦ ਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 3-3 4-4 ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਕੋ ਛੂਛ ਨ ਚਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਰ 1 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਟ ਮਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਗੇ ਗੁਰਸੁਤ
ਮਦ ਗੁਰ ਥਿਤ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਪਾਛੇ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਕਦਨ ਸ਼ਤਰੂ ਅਨਗਨਈ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਕਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਥ ਲੋਥ ਪਰ ਡਾਰੇ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਲੋਥ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਬਲ ਤੇ ਦੂਰ ਰਖੇ ਰਿਪ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਤਾ ਤਰੀ ਸੁਖੈਨਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਜੁਤ ਸਿੰਘਨ ਸਭ ਦਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਰੇ ਮਲੇਛੀ ਸੈਨਾ, ਔਰ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਸਲਤਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹਤ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਛ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਪਰੇ ਤੀਰ ਅਰ ਗੋਰੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਡਟ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਕਿਤਕ ਬਹਿ ਗਏ ਬੀਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਹਿ ਗਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰੇ ਉਰਾਰੇ ਓਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਰੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਰਿਸਕੋ ਕਰਤ ਦੰਤ ਕੋ ਚਰਬਤ। ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਸ ਨੇ ਕਛੂ ਬਸਾਵੇ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੰਘ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਵੱਡਿਓ, ਬਹਾਦਰੋ, ਯੋਧਿਓ, ਸੂਰਮਿਓ, ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਰਿਆ। ਗਰਜੇ ਤੋਪ ਟੋਲ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਹੋਣ ਨੇ ਪਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਭਜਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜੀਏ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਮਿਲੇ ਵਜੀਦ ਪਠਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਅਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਰੇ ਦਿੜ ਹੋਏ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਸਮੇਤ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਹਤੇ ਤੁਪਕ ਅਰਬਾਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਦਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਹਕ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨਵਾਵੋ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਰਵਾਈਏ? ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਭਾਰੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਯੁੱਧ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਗ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਗ ਲਿਖਦਾ
ਸਗ ਨਾਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਭਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। हमको कहत होते क्या होयो। ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ। अब तुम ले ओ निहारी। ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਡਣ ਬਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਇਓ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਸਿਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਇਓ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਸਿਰ ਹੋਣ ਧੜ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। जमो अल्प है चाकर नाइन। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ। लाखों संग लड़नता। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। गैबे में तड़ता ने आवे। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫੜੀ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫੜੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, तिम गुर बीर दिखता। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਬੂ ਚ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। करो संभालन कायल मृतक। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਆ ਫੌਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰੋ। कालियो दूर सो डेरा। ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਆਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। हमरे देश नहीं गुर थिर अब। ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। नदी तीर पर हीरा। ਹੁਣ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। बिस्मियो तब वजीद खां बोलियो। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਦੰਗ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੋਲਿਆ। अचरज कीन गयो है। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੂਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਲੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ। जल प्रवाह सम रुकियो न किमो। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। मारत पार पयो है। ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਗਏ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। पुंज सुपट को खेत परयो पिख। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। पूरी न चित की बाँचे। ਇੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਛਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ
ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਕਰਿਓ ਗਇਓ ਨਾ ਭਇਓ ਸੰਘਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਿਜੈ ਲੇਤ ਗੁਰ ਗਾਛੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਜੀਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਬਿਸੂਰਤ ਮੂਰਖ ਮਿਲ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇਹ ਝੂਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਲੋਕ। ਤਜ ਸਲਤਾ ਤਟ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਔਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਵਾਵਾ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਡੇਰਾ ਪਾਏ ਸਥਾਨੇ। ਔਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਤੋਪ ਨਾ ਗੋਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਸਕ ਤਜ ਕਰ ਆਏ। ਵਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਕਰ ਤਕਰਾਈ ਅਨਕ ਬਿਦਨ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਗਰਤ ਰਹੇ ਨਾ ਆਏ ਪਰੇ ਗੁਰ। ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਵੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ। ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਕਸ ਤੁਫੰਗ ਧਰ ਹਾਥੇ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਅਨਿਕ ਕੇ ਕਰੇ ਸੰਭਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਭੇ ਕੌਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰੇ ਮਿਲੇ ਰਜ ਸਾਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਬਿਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਬਹੁ ਦਰਬ ਉਤੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਪਰ ਅਜਾਇਬ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਰ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਾਇਬ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਤੰਗਾ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨ ਬਚਾਇਓ ਭਏ ਸਹਾਇਕ। ਉਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਬ ਬਸਬੋ ਹੋਏ ਸੈਲ ਬਿਖੈ ਹਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਇਓ ਜਬ ਪਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਤ ਕਹਿ ਰੁਖਸਦ ਕੀ। ਇਤਿਆਦਕ ਚਾਪਲੂਸੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਰ ਸਿਰੰਦ ਅਬ ਜਾਵੋ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਚੱਲਿਆ। ਹਮ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਨਿਤ ਗੁਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਪਰੇ ਤਬ ਆਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਾਜੇ ਮਸਕਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਐ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ ਫੇਰ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੂੰ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਹਮ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਮਿੱਟੀ ਲੜਾਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਸਕਲ ਸੈਲ ਪਤ ਸੂਬੇ ਸਨ ਮਿਲ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਈ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ
ਸਨ, ਜਾ ਬੜੇ ਨੇ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ। रुदन पीठ बो शोक महाना। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਦੌੜੀ ਹੋਵੇ। गिरगन कर कर होवा। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। किसको सुत पित भ्राता पति हत। ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ। ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਦੇਨੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। अपन संबंधन जोवा। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। भीम चंद को गार निकारे। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ। प्रजा सुपट मरवाए। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। साहिब करामात संग फिर के। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਹਨ। चालीनस दुख पाए। ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੌ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। श्री गुर महाराज तट पर ले। ਇਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਉਧਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਸਮੇਤ ਖੜੇ ਨੇ। सुख सो कर बिसरामा। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਲਾਏ। कायल सकल संभारन कीने। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਘਾਇਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ। अरे कीन रण कामा। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। मृतक सिंह सब दहा कराए। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। पहुंचाए सुर लोका। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧਾਮ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। साल पतर कायल पर लाए। ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਹਨ। पीर मिटी ने शोका। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डेरा कर आराम पट सगरे। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। पान पान सब कीना। ਸਭ ਨੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। सुपत जथा सुख रात बिताई। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤਮ ਛਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੰਡੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। पाई प्रात तम छीना। ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਛੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਹ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੂਏ ਪਏ ਹੋਏ ਢਾਲ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। राव विशाली को तब आयो। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੋ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। चरण सरोजन बंदे। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੰਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਵੰਦਨਾ ਹਰ ਵੰਦਨਾ। करे वार्ता संगर केरी। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। होवत हृदय आनंदे। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। धन गुरु पूरन प्रभ करता। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ,
ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਆਨ ਨ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਪਤ ਖੋਈ। ਜੇ ਤੁਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਛ ਆਏ ਸਨ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਤ ਰੁਲ ਗਈ ਆ ਰਣ ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ। ਪਾਰ ਸਥਾਨ ਖੇਤ ਰਣ ਮਾਈ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕਰੀਨ ਨਰ ਘੋਰਾ। ਸੰਕੀਰਣ ਰਣ ਘੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੋਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਮਰੇ ਪਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੇ। ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖੀਏ ਮਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ। ਕੂਕੇ ਜੁੰਬਕ ਘੋਰਾ। ਔਰ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਰਦ ਫਿਰੇ ਤੈ ਪਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਲਾਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਨ ਪੁਕਾਰਤ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਵਸ ਲੋਕ ਖਾਏ ਆਧਾਵੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਰਿਓ ਨ ਪਰਿਓ ਬਿਲੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ ਪਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ। ਮੁਝ ਕੋ ਜਾਣੇ ਆਪਨੋ ਚੇਰਾ। ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਚਲੋ ਦ੍ਰਿਗ ਹੀਰੋ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਨਗਰ ਵੇਖੋ। ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਾਏ ਨਿਕੇਤੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਵਨ ਕੀ ਜੈ ਮੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਸਤ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰਤੇ ਆਦਿਕ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਾਹੋ ਸੁਬਰ ਤੋ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪ ਜੀ ਵਰਤੋ। ਮਨ ਪਾਵਤ ਸੁਖ ਠਾਨੋ। ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪੇਖ ਕਰ। ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਦੇ ਬਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਰੀਝ ਪਏ, ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਤੇ। ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਏ ਕਰਾਇਓ ਦੁੰਦਬ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ, ਨਗਾਰਚੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾ ਲਾਓ। ਦੀਰਘ ਨਾਦੇ ਉਠਾਲਾ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਗਰਜੀ ਆ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵ ਸੰਗ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾतें ਕਰਤ ਪਿਆਨੇ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੈ ਹੋਵਤ। ਰਾਜਾ ਵਿਸਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਕਹੇ ਬਿਰਾਜ ਮਹਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸਾਲੀ ਆਏ ਹਨ। ਆਨ ਉਤਾਰੇ ਅਨਕ ਭਾਉ ਕਰ। ਬੜੇ ਭਾਵ
ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, सेवा में मन लायो, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੇ। बांचत वस्त प्रेम ते देकर, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। हृदय अधिक हर खायो, ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। श्री अजीत सिंह ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਵ ਭਾਵ ਕੇ ਹੀਰੇ, ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਠਾਨਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਏਦਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਗ ਬਡੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਰਾਜਾ ਵਿਸਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਹੀ ਜਾਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਤ ਕਰ ਸਭ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਂਚਤ ਵਸਤ ਪੁਚਾਈ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਅਧਿਕ ਆਨੰਦੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਤੇ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਦੀ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜੇ ਵਿਸਾਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਸਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।